गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। धोरण 8 विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषयनी अंदर चैप्टर नंबर 3 संश्लेषित रेसाओं और प्लास्टिक, जेमां आपणे अगाउना विडियोनी अंदर जोई गया संश्लेषित रेसा, तेना प्रकार, एनी बनावट, तेना गुणधर्म, एना विषे आपणे अभ्यास करी चूक्या। त्यार पछी आपणे प्लास्टिक विषे जोता हता। प्लास्टिकना प्रकारो जोई गया, थर्मोप्लास्टिक अने थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एने આપણે કીધું હતું કે કોઈ પણ રીતે પૂછાઈ શકે છે, તફાવતની રીતે, વ્યાખ્યાની રીતે, વર્ગીકરણની રીતે, ઉપયોગો, આવી રીતે કોઈ પણ રીતે સવાલ છે એ પૂછાઈ શકે છે થર્મોપ્લાસ્ટિક અને થર્મોસેટિંગ પ્લાસ્ટિક। ત્યાર પછી આપણે વાત કરતા હતા પસંદગીના પદાર્થ તરીકે પ્લાસ્ટિક। આપણે શા માટે પ્લાસ્ટિકની પસંદગી કરીએ છીએ, એના ગુણધર્મ કયા કયા છે, તો એમાંથી આપણે જોઈએ ओवरऑल गुणधर्म आपणे जोया हता। त्यार पछी आपणे 1 बाय 1 जोईए कि प्लास्टिक से बिन प्रतिक्रियाशील है। बिन प्रतिक्रियाशील एटले शुं? पहला तो आपणे जोईए प्रतिक्रियाशील एटले शुं, तो कि कोईक वस्तु होय, उदाहरण तरीके आपणे लोखंड लईए कि लोखंड है एने आपणे बहार खुल्लू मूकीए छीए, तो खुल्लू मूकता ए भेज अने वातावरण में जे रहेलो भेज है, भेज अने हवाना संपर्क में आवे छे तो ए लोखंडनी उपर काट लागी जाय छे। एनो मतलब कि लोखंड है हवा भेज नी साथे प्रक्रिया करे छे, एटले एनी साथे प्रतिक्रिया आपे छे, बराबर। एटले लोखंड उपर काट लागे छे। परंतु अहींया आपेलुं छे बिन प्रतिक्रियाशील, एटले कि क्रिया आपतुं न होय, बराबर। अहींया जे प्लास्टिक छे बिन प्रतिक्रियाशील छे। शुं आपणे प्लास्टिकने बहार वातावरण खुल्ला वातावरणनी अंदर मूकीए छीए तो एनी उपर कोई भेज अथवा तो पवन के हवानी असर थाय छे तो नहीं थती। प्लास्टिक उपर कोईपण प्रकारनी हवा भेज तापमाननी असर थती नहीं। तमे जाणो छो कि लोखंड जेवा पदार्थो छे ए ज्यारे एने खुल्ला मूकीए छीए त्यारे एना उपर भेज तथा हवामां खुल्ला राखवामां आवे छे त्यारे तेना उपर काट लागे छे अने तेओ सरळताथी खवाई जाय छे। परंतु प्लास्टिक छे ए हवा के पाणी साथे कोईपण प्रतिक्रिया दर्शावतुं नथी। एने हवा के पाणी साथे प्रतिक्रिया आपी अने कोईपण प्रकारनो काट के कोई बीजी वस्तु बनावतुं नथी। ते सरळताथी खवाई जतुं नथी। एटले ज प्लास्टिकने विविध प्रकारना पदार्थो तथा रसायणोनो संग्रह करवा माटे एनो उपयोग थाय छे, बराबर। एटले प्लास्टिक छे बिन प्रतिक्रियाशील छे अने ते हवा तथा भेज साथे के पाणी साथे कोईपण प्रकारनी प्रतिक्रिया आपतुं नथी अने एने खुल्लुं राखवामां आवे छे तो सामान्य तापमान छे पण एने ओછી असर करे छे। एटले प्लास्टिक छे एनो उपयोग ए विविध प्रकारना रसायणोनो संग्रह करवा माटे તેમજ विविध प्रकारना पदार्थोनो संग्रह करवा माटे थाय छे। त्यार पछी छे प्लास्टिक छे हळवुं, मजबूत अने टकाऊ है। वजन में केवुं छे? प्लास्टिक हळवुं है। त्यार पछी मजबूत है, बराबर। सरलताथी ए तूटी जतुं नथी, मजबूत है। अने टकाऊ एटले कि लांबा समय सुधी टकी रहे छे। तमारा वाली तथा दादा दादी साथे वात करीने जाणो कि पहलाना समयमां केवा प्रकारनी डोल वापरता हता। तमे आजे जे डोल अथवा तो बकेट वापरो छो, टम्लर वापरो छो, ते कया पदार्थनुं बनेलुं छे? प्लास्टिकना पात्रो वापरवाना फायदा शुं छे? तमे पहलाना समयमां डोल अथवा तो बकेट तमे जोया हशे कि पहलाना समयमां जे लोको वापरता हता ए मुख्यत्वे धातुना बनेला हता, एटले कि त्यां तो ए स्टीलना होय छे अथवा तो ए कोई पित्तळना के लोखंडनी डोल होय छे। परंतु अत्यारना समयमां जे लोको वापरे छे आ डोल छे, टम्लर छे के कोईपण वस्तु ए शेनी बनेली होय छे? प्लास्टिकनी बनेली होय छे। જ્યારે ધાતુની બનેલી વસ્તુ હોય છે સરળતાથી એના ઉપર કાટ લાગે છે અથવા તો એ ભાંગી જાય છે, તૂટી જાય છે અને વજનમાં પણ એ ખૂબ જ ભારે હોય છે। તે ઉપરાંત ખર્ચામાં પણ તે ઘણું ખર્ચાળ હોય છે, વધારે કિંમતનું હોય છે। પરંતુ હાલના સમયમાં પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ થાય છે કારણ કે પ્લાસ્ટિક એ કેવું છે તો કે હળવું છે, તે ઉપરાંત મજબૂત પણ છે અને લાંબા સમય સુધી ટકી પણ રહે છે અને એને કોઈપણ આકારમાં અથવા તો કદમાં ઢાળી શકાય છે। તમારે જેટલા કદનું, જેવડું મોટું બનાવવું એવું, જેવડા કદનું બનાવવું એવડા કદમાં મળી શકે છે અને જેવા આકારમાં તમને જોઈતું હોય એ આકારમાં તમને મળી શકે છે। તે ઉપરાંત રંગ, એને કોઈપણ રંગમાં પણ રંગી શકાય છે। सामान्य रीते प्लास्टिक है धातु करता केवुं होय छे? सस्तुं होय छे। तेनो उद्योगों तथा घर वपराशनी चीज वस्तुओं में बहोळा प्रमाण में उपयोग थाय छे। तमे रोजबरोज वापरता होय तेवा प्लास्टिकना जुदा जुदा पात्रोनी यादी तैयार करो कि तमे रोजिंदा जीवन में तमारा घरनी अंदर कया कया साधनों के पदार्थों वापरो छो कि जे प्लास्टिकना बनेला होय। त्यार पछी जे प्लास्टिक छे अवाहक छे। अवाहक एटले शुं? तो आपणे अगाऊ
અવાહક અને સુવાહક એવું અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છીએ. સુવાહક એટલે શું? તો કે જેની અંદરથી ઉષ્મા અને વિદ્યુતનું વહન થતું હોય. અવાહક એટલે શું? તો કે જે પદાર્થની અંદરથી ઉષ્મા અને વિદ્યુતનું વહન ન થતું હોય. પ્લાસ્ટિક કેવું છે? અવાહક છે. અવાહક એટલે કે એની અંદરથી ઉષ્મા અને વિદ્યુતનું વહન થતું નથી. તમને યાદ હોય તો આપણે અગાઉ પણ થર્મોપ્લાસ્ટિકની અંદર જોઈએ, થર્મોસેટિંગ પ્લાસ્ટિકની અંદર, કે પ્લાસ્ટિક છે એ અવાહક હોવાને કારણે વિદ્યુતની સ્વિચો બનાવવા માટે, તે ઉપરાંત જે વિદ્યુત તાર છે એ વિદ્યુત તારની ઉપરનું જે આવરણ છે એ પણ પ્લાસ્ટિકનું બનેલું હોય છે, કારણ કે પ્લાસ્ટિક છે અવાહક છે અને એની અંદર ઉષ્મા અને વિદ્યુતની કોઈ પણ અસર થતી નથી. તમે આગળ શીખી ગયા છો કે પ્લાસ્ટિક એ ઉષ્મા અને વિદ્યુતના અવાહક છે, એટલા માટે જ ઇલેક્ટ્રિક વાયર ઉપર પ્લાસ્ટિકનું પડ હોય છે અને સ્ક્રૂડ્રાઈવર પણ પ્લાસ્ટિકના હેન્ડલ હોય છે. સ્ક્રૂડ્રાઈવર પર ઉપર દર્શાવ્યા મુજબ તળવાની કડાઈના હેન્ડલ પણ પ્લાસ્ટિકના બનેલા હોય છે, જે આપણે આગળ ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ. ત્યાર પછી શું તમે જાણતા હતા? ખાલી જાણકારી આપેલી છે આપણને કે સ્વાસ્થ્ય સંબંધી ઉદ્યોગોમાં પ્લાસ્ટિકનો બહોળા પ્રમાણમાં ઉપયોગ થાય છે, બરાબર, હોસ્પિટલોની અંદર કે મેડિકલની અંદર. તેના કેટલાક ઉપયોગોમાં દવાની ગોળીઓનું પેકિંગ, ઘાને ટાંકા લેવા માટેના દોરા, સિરિંજ, ડૉક્ટરના ગ્લોવ્સ તેમજ બીજા કેટલાક તબીબી સાધનો વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. કે ફક્ત આપણે ઘરોની અંદર જ નહીં, કારખાનાઓમાં કે ઉદ્યોગોમાં જ નહીં, પરંતુ મેડિકલ ક્ષેત્રની અંદર પણ આપણે પ્લાસ્ટિકનો બહોળા પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરીએ છીએ. કે દવાની જે ગોળીઓ હોય છે એનું પેકિંગ, ઉપરનું જે રેપર્સ હોય છે એ પણ પ્લાસ્ટિકનું બનેલું હોય છે. તે ઉપરાંત બીજા ઘણા બધા સિરિંજ છે કે ડૉક્ટરના ગ્લોવ્સ છે અને બીજા અન્ય ઘણા બધા તબીબી સાધનો છે કે જે પ્લાસ્ટિકના બનેલા હોય છે. માઇક્રોવેવ ઓવનમાં પ્લાસ્ટિકના ખાસ પ્રકારના રસોઈના વાસણો વાપરવામાં આવે છે, જેમાં ગરમીને લીધે ખોરાક રંધાય છે, પરંતુ પ્લાસ્ટિકના વાસણને કોઈ અસર થતી નથી. જે આપણે આગળ થર્મોસેટિંગ પ્લાસ્ટિકની અંદરના ઉદાહરણોમાં જોઈ ગયા કે વાસણો બનાવવા માટે પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ થાય, તો એવા પ્લાસ્ટિક કે જે સરળતાથી એના ઉપર ઉષ્માની કોઈ અસર થતી ન હોય, એને માઇક્રોવેવ ઓવનની અંદર મૂકવામાં આવે છે. ગરમી મળે છે તો ગરમીને લીધે અંદરનો જે ખોરાક છે એ રંધાય છે, પરંતુ બહારનું જે પાત્ર છે એને કોઈ પણ પ્રકારનું નુકસાન થતું નથી. ટેફલોન એક ખાસ પ્રકારનું પ્લાસ્ટિક છે જેમાં પાણી કે તેલ ચોંટતું નથી. તે રસોઈના વાસણોને નોનસ્ટિક પડ ચડાવવામાં ઉપયોગી બને છે, બરાબર. જે પ્લાસ્ટિકનું પડ હોય છે, આપણે નોનસ્ટિક વાસણો વાપરીએ છીએ. નોનસ્ટિક વાસણો તમે જોયા હશે કે એની ઉપર જે નોનસ્ટિકનું સ્તર હોય છે એ શેનું બનેલું હોય છે? ટેફલોન નામના પ્લાસ્ટિકનું બનેલું હોય છે, અને એને કારણે એની અંદર તેલ ચોંટતું નથી અને પાણી પણ ચોંટતું નથી, તો સુકાઈ જાય છે તરત જ. અગ્નિરોધક અથવા તો ફાયરપ્રૂફ પ્લાસ્ટિક. જો કે સંશ્લેષિત રેસાઓ સરળતાથી આગ પકડી લે છે, પરંતુ એ વાત રસપ્રદ છે કે ફાયરમેનના યુનિફોર્મને અગ્નિરોધક બનાવવા માટે મેલેમાઇન પ્લાસ્ટિકનું જ પડ ચડાવવામાં આવે છે. જે ફાયર બ્રિગેડમાં જે કામ કરતા લોકો છે, ફાયર બ્રિગેડિયર, એ શું કરે છે? એમના જે કપડાં હોય છે એ આવા ફાયરપ્રૂફ હોય છે, એના ઉપર આગની કોઈ પણ પ્રકારની અસર થતી નથી, અગ્નિરોધક હોય છે. અને એ શેનું બનેલું હોય છે? તો કે મેલામાઇન પ્લાસ્ટિકનું પડ હોય છે એના ઉપર. ત્યાર પછી છે પ્લાસ્ટિક અને પર્યાવરણ. જ્યારે આપણે બજારમાં જઈએ છીએ ત્યારે સામાન્ય રીતે પ્લાસ્ટિકમાં વીંટાળીને કે પોલિથીન બેગ પેક કરી અને ચીજ વસ્તુઓ આપવામાં આવે છે. આપણા ઘરમાં પ્લાસ્ટિકની નકામી વસ્તુઓ એકઠી થવા પાછળનું કારણ છે. અંતે તો પ્લાસ્ટિક કચરાપેટીમાં જ જાય છે. પ્લાસ્ટિકનો નિકાલ કરવો એ એક વિકટ સમસ્યા છે. અગાઉ પણ આપણા દેશની અંદર અથવા તો આપણા રાજ્યની અંદર આ પ્લાસ્ટિક બંધ કરવા માટેના ઘણા ઉપાયો કરવામાં આવેલા. કે જ્યારે શાકભાજી લેવા જાઓ છો તો શાકભાજી લેવા જાઓ માર્કેટની અંદર, ત્યારે તમારે ઘરેથી થેલી લઈ જવી જોઈએ, આવી સૂચનાઓ આપવામાં આવતી, પરંતુ અત્યારે તેનો કોઈ પણ પ્રકારનો અમલ થઈ રહ્યો નથી. જે ફેરિયા હોય છે, શાકભાજી વેચે છે એ ફેરિયા, એ જે શાકભાજી આપે છે એ આપણને પ્લાસ્ટિકની થેલીમાં આપે છે. તે ઉપરાંત આપણને બીજી દુકાનોની અંદર જઈએ છીએ તો દુકાનોની અંદર પણ જે આપણે વેફર છે કે કુરકુરે છે, આ બધા જે પડીકા લઈએ છીએ એ પડીકા પર પણ પ્લાસ્ટિકના બનેલા હોય છે, બરાબર. પ્લાસ્ટિકની થેલીમાં એને પેક કરવામાં આવે છે. તો
તો આવી રીતે પ્લાસ્ટિક છે એ બહોળા પ્રમાણમાં એનો ઉપયોગ થાય છે અને છેલ્લે શું થાય છે, નષ્ટ થઈ જાય છે, બરાબર. એટલે કે એ નકામું બની જાય છે, કોઈ પણ પ્રકારનો એનો ઉપયોગ થતો નથી, વેસ્ટ થાય છે પ્લાસ્ટિક. અંતે કચરામાં જાય છે અને કચરામાં જઈ અને ફરી એને સળગાવવામાં આવે છે. સળગાવીએ છીએ ત્યારે એ ધુમાડો થાય છે, ઝેરી હાનિકારક ધુમાડો થાય છે અને વાતાવરણની અંદર ભળે છે. એટલે પ્લાસ્ટિક છે એ ખરેખર કેવું છે, ખૂબ જ હાનિકારક છે સ્વાસ્થ્ય માટે. આપણે એનો ઉપયોગ છે એ આપણે ઘટાડવો જોઈએ. આપણે ધોરણ 6ની અંદર જોઈ ગયા હતા કે પ્લાસ્ટિક છે, પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ ઘટાડવા માટેના ઉપાયો કયા છે, તો કે આપણે બજારમાં જતી વખતે પ્લાસ્ટિકની થેલીનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ, ત્યાંથી પ્લાસ્ટિકની થેલી માંગવી ન જોઈએ. આપણે ઘરેથી આપણી કાપડની બનાવેલી થેલી લઈ જવી જોઈએ. તે ઉપરાંત આપણે બધી જે ચીજ વસ્તુઓ છે એમાં પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ છે એ સૌથી ઓછો કરવો જોઈએ. એ આપણે સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક છે. પ્લાસ્ટિકની થેલી છે એને ગમે ત્યાં ફેંકવી ન જોઈએ. આવા પદાર્થો કે જે કુદરતી પ્રક્રિયાઓ જેવી કે બેક્ટેરિયા ક્રિયાઓ વડે વિઘટન પામે છે તેને જૈવ વિઘટનીય પદાર્થ કહે છે, બરાબર. પ્લાસ્ટિક છે એ જૈવ અવિઘટનીય છે. કેટલાક એવા પદાર્થો છે કે જે વિઘટનીય છે. તમે જોવો છો આજુબાજુમાં, તમારે આજુબાજુમાં કોઈ વૃક્ષ હોય તો વૃક્ષના પાંદડા ખરે છે, એની ઝાડની છાલ ખરે છે, અથવા તો આપણે જે શાકભાજીનો કચરો છે એ થોડા સમય સુધી આપણે એને બહાર રાખશું કોઈ ખાડાની અંદર, તો એ થોડા સમયમાં એનું વિઘટન થઈ જશે અને એ ખાતરમાં એનું રૂપાંતર થઈ જશે. એનો મતલબ કે નાના નાના સૂક્ષ્મજીવો બેક્ટેરિયા દ્વારા એનું વિઘટન થાય છે અને ખાતરમાં એનું રૂપાંતર થાય છે. એટલે એ જૈવ વિઘટનીય છે, એનું વિઘટન થાય છે. જ્યારે કેટલાક એવા પદાર્થો છે કે જેને આપણે સરળતાથી બેક્ટેરિયા દ્વારા એનું વિઘટન થઈ શકતું નથી. ઉદાહરણ તરીકે પ્લાસ્ટિક, તે ઉપરાંત કાચ છે એનું પણ વિઘટન થતું નથી. એને ઘણા સમય સુધી તમે રાખો છો કોઈક ખાડાની અંદર તો એનું કોઈ પણ જાતનું વિઘટન થતું નથી. એ કચરો છે એમનો એમ પડ્યો રહે છે કેટલાય વર્ષો સુધી. એ પદાર્થો કેવા છે, જૈવ અવિઘટનીય છે. એટલે આવી રીતે જે પદાર્થો કુદરતી પ્રક્રિયા દ્વારા જેવી કે બેક્ટેરિયા દ્વારા જે પદાર્થોનું વિઘટન થતું હોય તેને જૈવ વિઘટનીય પદાર્થો કહે છે, અને જે પદાર્થોનું વિઘટન બેક્ટેરિયા દ્વારા અથવા તો કુદરતી પ્રક્રિયા દ્વારા વિઘટન સરળતાથી થતું નથી તેને જૈવ અવિઘટનીય પદાર્થો કહે છે. ત્યાર પછી અહીંયા આપણને એક જાણકારી માટે કોષ્ટક આપેલું છે કે કચરાનો પ્રકાર છે અને વિઘટન થવાનો અંદાજિત સમય આપેલો છે અને તેથી તે પદાર્થનો પ્રકાર કયો છે તે આપણે લખવાનું છે કે જે વિઘટનીય છે કે જૈવ અવિઘટનીય છે. ઉદાહરણ તરીકે પહેલું કચરાનો પ્રકાર આપેલો છે ફળો અને શાકભાજીની છાલ કે વધેલી રસોઈ. તો એ કેવો છે, એને વિઘટિત થતાં આશરે 1 થી 2 અઠવાડિયા થાય માટે એનું વિઘટન થાય છે, તેથી જૈવ વિઘટનીય છે. ત્યાર પછી છે કાગળ. તો કાગળનું વિઘટન થવા માટે 10 થી 30 દિવસ લાગે છે અને તે જૈવ વિઘટનીય પદાર્થ છે. સુતરાઉ કાપડ એ 2 થી 5 મહિના દરમિયાન એનું વિઘટન થાય છે, તેથી એ પણ જૈવ વિઘટનીય છે. ત્યાર પછી લાકડું. તો લાકડું છે 10 થી 15 વર્ષની અંદર સંપૂર્ણ રીતે ખોવાઈ જાય છે, સડી જાય છે અને વિઘટન થઈ જાય છે, માટે એ જૈવ વિઘટનીય છે. ઊનના કાપડ એને વિઘટન થતાં લગભગ 1 વર્ષ જેવું થાય, તેથી તે જૈવ વિઘટનીય છે. ત્યાર પછી છે ટીન, એલ્યુમિનિયમ અને ધાતુના કેન. એનું વિઘટન થતાં કેટલાય વર્ષો થાય છે. અહીંયા આપેલું છે 100 થી 500 વર્ષ દરમિયાન એનું વિઘટન થાય છે, બરાબર. પરંતુ એ પણ સંપૂર્ણપણે એનું વિઘટન થતું નથી, તેથી તે જૈવ અવિઘટનીય પદાર્થ છે. અને છેલ્લે છે પ્લાસ્ટિકની થેલીઓ. તો પ્લાસ્ટિકની થેલી છે એનું પણ વિઘટન થતું નથી. અહીંયા આપેલું છે કેટલાક વર્ષો, એટલે કે ઘણા વર્ષો સુધી પ્લાસ્ટિક છે એમનું એમ પડ્યું રહે છે, એટલે એ પણ કેવું છે, જૈવ અવિઘટનીય છે. એટલે આવી રીતે પદાર્થ છે એના 2 પ્રકાર છે, જૈવ વિઘટનીય પદાર્થો અને જૈવ અવિઘટનીય પદાર્થો. અમુક પ્લાસ્ટિકને વિઘટન પામતા કેટલાક વર્ષો થતા હોવાથી તેને ઇકો ફ્રેન્ડલી નથી. ઇકો ફ્રેન્ડલી એટલે કે પર્યાવરણ માટે ફાયદારૂપ, બરાબર, એન્વાયરમેન્ટલ ફ્રેન્ડલી. આવી રીતે જે પ્લાસ્ટિક છે એ પ્લાસ્ટિક પર્યાવરણ માટે હાનિકારક હોવાથી તે ઇકો ફ્રેન્ડલી નથી. તે પર્યાવરણમાં પ્રદૂષણ કરે છે, ઉપરાંત સંશ્લેષિત પદાર્થોનું દહન છે એ ધીમું થાય છે, તે સરળતાથી સંપૂર્ણ તેનું દહન થતું નથી. પ્રક્રિયા દરમિયાન તેમાંથી ઘણા ઝેરી ધુમાડા વાતાવરણમાં છૂટે છે, જેને લીધે હવાનું પ્રદૂષણ થાય છે. આ મુશ્કેલીનું કઈ રીતે નિવારણ થઈ શકશે,
તો કે આપણે બને ત્યાં સુધી પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળવું જોઈએ. ખરીદી કરવા જાઓ ત્યારે સુતરાઉ અથવા તો શણની થેલીનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. જૈવ વિઘટનીય તેમજ જૈવ અવિઘટનીય કચરો છે એને આપણે અલગ અલગ કરવા જોઈએ. બરાબર, અત્યારે પણ તમે મોટા મોટા મહાનગરપાલિકાની અંદર જાઓ તો તમને જોવા મળે કે 2 પ્રકારની ડસ્ટબિન રાખવામાં આવે છે. એકમાં સૂકો કચરો, ભીનો કચરો, અથવા તો જૈવ વિઘટનીય કચરો અથવા તો જૈવ અવિઘટનીય કચરો. આવી પણ 2 પ્રકારની ડસ્ટબિન મૂકવી જોઈએ કે જેની અંદર એક પ્રકારમાં સૂકો કચરો હોય, એક પ્રકારમાં ભીનો કચરો હોય. તે ઉપરાંત એક જે ડસ્ટબિન છે એની અંદર જૈવ વિઘટનીય કચરો હોય અને બીજી ડસ્ટબિનની અંદર જૈવ અવિઘટનીય કચરો હોય. જૈવ વિઘટનીય અને જૈવ અવિઘટનીય કચરો છે એને આપણે અલગ અલગ એકઠા કરવા જોઈએ અને નિકાલ કરવો જોઈએ. અને તે ઉપરાંત તમે બીજી એવી કઈ પદ્ધતિ અપનાવી શકો છો કે જેથી આપણે પ્લાસ્ટિકનો ઓછો ઉપયોગ કરીએ? તમારા મંતવ્ય છે એ તમારે જણાવવાના છે. પ્લાસ્ટિકના કચરાનું રિસાયકલિંગ કરવું જોઈએ. મોટાભાગના પ્લાસ્ટિક રિસાયકલિંગ કરી શકાય છે અને રિસાયકલિંગ કરી શકાય તેવી વસ્તુઓની યાદી તૈયાર કરો. જો કે રિસાયકલિંગ દરમિયાન તેમાં કેટલાક રંગકો ઉમેરી શકાય છે જેને લીધે તેના ઉપયોગમાં ખાસ કરીને ખાદ્ય પદાર્થના સંગ્રહ માટે અટકાવી શકાય છે. એટલે આપણે રિસાયકલિંગ એટલે શું? તો કે જે પ્લાસ્ટિક આપણે વાપરેલું છે એ વપરાયેલું પ્લાસ્ટિક છે એ ફરી પાછું પીગાળી અને એમાંથી કોઈક નવી વસ્તુઓ બનાવી શકાય. એને આપણે રિસાયકલિંગ તરીકે ઓળખવામાં. એટલે બને ત્યાં સુધી રિસાયકલિંગ કરી શકાય તેવા પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ અને એમાં વિવિધ પ્રકારના રંગકો ઉમેરી શકાય કે જેને કારણે આપણે ઉપયોગને ખાસ કરીને ખાદ્ય પદાર્થના સંગ્રહ માટે એને અટકાવી શકીએ. બરાબર, ખાદ્ય પદાર્થનો સંગ્રહ છે એમાં રિસાયકલિંગ કરેલા પ્લાસ્ટિકની અંદર કરવો જોઈએ નહીં. એક જાગૃત નાગરિક તરીકે આપણે 4Rના સિદ્ધાંતને યાદ રાખવો જોઈએ. 4Rનો સિદ્ધાંત એટલે શું? તો કે રિડ્યુસ. બરાબર, પ્લાસ્ટિક છે એને રિડ્યુસ કરી દેવું જોઈએ, રીયુઝ કરવું જોઈએ, ફરી પાછું યુઝ કરવું જોઈએ, રિસાયકલ કરવું જોઈએ અથવા તો રિકવર કરવું જોઈએ. એટલે આવી આદતો છે આપણે કેળવવી જોઈએ જેથી આપણે પર્યાવરણને ફાયદો થાય અને આવી રીતે આપણે પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ છે ઘટાડવો જોઈએ. બરાબર, ત્યાર પછી આપણે રેસાનો વિવેક. એમાં આપેલું છે કે જળાશયમાં કે રસ્તા ઉપર પ્લાસ્ટિકના બેગ ન ફેંકવા જોઈએ, કારણ કે જળાશયની અંદર ફેંકીએ છીએ તો જળાશયની અંદર જે જળચર પ્રાણીઓ છે કે વનસ્પતિ છે એને પણ નુકસાન થઈ શકે છે. ખરીદી કરવા જાઓ છો ત્યારે સુતરાઉ કાપડની કે શણની થેલીઓ સાથે લઈ જવી જોઈએ. પ્લાસ્ટિક મટીરિયલનો વપરાશ ઓછામાં ઓછો કરો. દાખલા તરીકે પ્લાસ્ટિકના લંચ બોક્સને બદલે સ્ટીલનું લંચ બોક્સ વાપરવું જોઈએ. એટલે કે આવી રીતે આપણે પ્લાસ્ટિકનો છે એ બને એટલો ઉપયોગ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અહીં આપણું ચેપ્ટર નંબર 3 છે એ પૂરું થાય છે. આની આઈડિયલ છે એ તમારે કમ્પ્લીટ કરવાની છે. હજુ પણ કેટલાક વિદ્યાર્થીઓએ આઈડિયલ લીધી નથી તો એમણે આઈડિયલ વહેલી તકે લઈ લેવાની છે, કારણ કે આપણે 1 થી 3 ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ કરવાના છે અને પરીક્ષાની અંદર આપણે આઈડિયલ છે એ વાંચવા માટે ઉપયોગી બનશે. માટે આઈડિયલ છે તમારે વ્યવસ્થિત રીતે લખવાની છે. અહીંયાથી તમને આઈડિયલ મોકલે છે એનામાંથી જોઈને અને તમારે તમારી આઈડિયલ છે એ કમ્પ્લીટ પૂરવાની છે. અસ્તુ.